ایک چھوٹے سے گاؤں کے کچے مکان میں رشید اپنی بیوی زبیدہ اور بیٹی ماریہ کے ساتھ رہتا تھا۔ رشید کے حالات بہت کمزور تھے۔ دن رات محنت مزدوری کے باوجود بمشکل گھر کا چولہا جلتا تھا، مگر ماریہ رشید اور زبیدہ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی رشید کے دل میں ایک خواب پلتا تھا کہ اس کی بیٹی کسی امیر گھرانے میں بیاہی جائے تاکہ ساری زندگی سکون سے گزرے۔ ماریہ جوان ہوئی تو اس کی آنکھوں میں بھی خواب جگمگانے لگے، مگر وہ خواب رشید کے خواب سے مختلف تھے۔ وہ اکثر محلے کے ایک نیک دل مگر غریب نوجوان ندیم کو دیکھتی رہتی تھی۔ ندیم ایک چھوٹے سے ورکشاپ میں مزدوری کرتا تھا، ایماندار، نیک اور صاف دل کا مالک۔ دھیرے دھیرے دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے۔ ندیم کے پاس دولت نہیں تھی، مگر ماریہ کو اس کے خلوص اور سچائی نے جیت لیا۔ ایک دن ندیم نے ہمت کر کے ماریہ سے کہا، ماریہ، میں جانتا ہوں میں غریب ہوں، مگر دل سے چاہتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہے۔ ماریہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا، ندیم، مجھے تمہاری سچائی پسند ہے، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ دونوں نے خواب بنے، چھوٹے چھوٹے سپنے کہ ایک چھوٹا سا گھر ہوگا، محنت مزدوری سے زندگی گزاریں گے، مگر سکون اور پیار سے۔ مگر وقت نے کروٹ لی۔ رشید نے اپنی بیٹی کے لیے ایک امیر زادے کا رشتہ ڈھونڈ لیا، ایک بڑے گھرانے کا بیٹا، دولت کے انبار، کاریں، کوٹھیاں۔ رشید نے خوش ہو کر ماریہ سے کہا، بیٹی، میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا ہے، اب تو شاہانہ زندگی جیے گی۔ یہ سن کر ماریہ کا دل دہل گیا۔ اس نے باپ سے کہا، ابا، میں ندیم سے محبت کرتی ہوں، وہ میرا سب کچھ ہے۔ رشید کے چہرے پر غصے کی لکیریں ابھریں۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایک غریب مزدور کے ساتھ تیرا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تیری شادی امیر زادے سے ہی ہوگی۔ ماریہ نے ماں سے فریاد کی، مگر ماں نے کہا، بیٹی، تیرا باپ ضدی ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ ماریہ کے دل پر بجلی گری۔ کئی دن اس نے آنسو بہائے، ندیم سے ملاقات کی اور کہا، ندیم، ابا نہیں مان رہے، وہ مجھے امیر زادے کے ساتھ بیاہ دینا چاہتے ہیں۔ ندیم نے کہا، ماریہ، میں تجھے کھونا نہیں چاہتا، مگر والدین کی رضا کے بغیر رشتہ ٹھیک نہیں۔ ماریہ نے بے بسی سے کہا، اگر میں نے ابا کی بات مانی تو ہمیشہ تم سے دور ہو جاؤں گی، میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتی۔ بالآخر ایک دن دونوں نے جذبات میں فیصلہ کر لیا۔ رات کے اندھیرے میں ماریہ ندیم کے ساتھ گھر سے نکل آئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندھیری گلیوں میں چلتے رہے۔ کچھ دیر بعد ایک سنسان جگہ پر پہنچ کر ماریہ تھک گئی۔ وہ ایک دیوار کے سائے تلے بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ اسی وقت ایک بزرگ بابا قریب سے گزرے۔ انہوں نے ماریہ کو پریشان دیکھا تو قریب آ کر بولے، بیٹی، کیوں روتی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ ماریہ کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے سسک سسک کر ساری بات بابا کو بتا دی کہ وہ ندیم سے محبت کرتی ہے، مگر والد نے زبردستی امیر زادے سے شادی طے کر دی ہے، اسی لیے وہ ندیم کے ساتھ گھر سے نکل آئی۔ بابا نے شفقت سے ماریہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، محبت بری نہیں، مگر والدین کی رضا کے بغیر زندگی کبھی سکون نہیں دیتی۔ والدین کا دل دکھا کر کی گئی شادی اکثر ناکام ہو جاتی ہے۔ باپ تیرا دشمن نہیں، وہ چاہتا ہے کہ تیری زندگی محفوظ ہو، مگر یاد رکھ، دولت سے بڑھ کر سکون، عزت اور دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر تو اس راستے پر چلی گئی تو ساری زندگی پچھتائے گی۔ ماریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ بولی، بابا، میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، آپ کی باتوں نے دل ہلا دیا ہے، مجھے لگتا ہے میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بابا نے کہا، واپس جاؤ بیٹی، اپنے والدین کو مناؤ، یہی وقت ہے، ورنہ زندگی پچھتاوے میں گزرے گی۔ ندیم بھی خاموش کھڑا
सब कुछ सुन रहा था। इसने रंधी आवाज में कहा, मारिया, बाबा सच कह रहे हैं, मैं तुझे खुश देखना चाहता हूँ, चाहे मेरे बगैर ही क्यों ना हो। वापस चल। मारिया ने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिलाया। बाबा ने रशीद तक पैगाम पहुंचाया और मुलाकात कराई। रशीद ने बेटी को देखते ही गुस्से में कहा, बदतमीज लड़की, इज्जत खाक में मिला दी। मारिया ने रोते हुए कहा, अब्बा माफ़ कर दो, मैं नादानी में बहक गई थी। मगर रशीद का दिल न पिघला। उसने फैसला सुनाया, अब तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा। रशीद ने वादे के मुताबिक बेटी की शादी अमीरजादे से कर दी। ढोल डमके के साथ निकाह हुआ। बड़ी बारात, शान और शौकत, मगर मारिया के दिल में खुशी की बजाय उदासी छाई रही। इसका दिल नदीम के पास था, मगर वो मजबूर थी। शादी के बाद नए घर में सास ने मारिया को शुरू से ही सख्त नज़र से देखा। शौहर अगरचे बुरा न था, मगर माँ के काबू में रहने वाला था। कुछ महीने गुजरे तो मारिया के यहाँ औलाद न हुई। सास ने ताने देना शुरू कर दिए, ये हमारे ख़ानदान में बांझ लड़की आ गई, बेटे की किस्मत ख़राब कर दी। मारिया के दिल पर खंजर चलने लगे। वो रातों को अकेली रोती, माँ बाप की याद आती, नदीम की याद सताती, मगर सब कुछ तकदीर के हवाले कर देती। कई साल तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर अल्लाह ने करम किया और मारिया के यहाँ बेटा पैदा हुआ। मगर सास की ज़बान फिर भी ना बदली। वो कहती, ये कैसी औलाद है, ये कमज़ोर है, ये टकेगी नहीं। मारिया के दिल उदास हो जाता। वो कहती, या अल्लाह, मैंने तो ख्वाब देखे थे मोहब्बत और सुकून के, मगर ये कैसी ज़िंदगी मिली। इसने सब्र को अपनी ढाल बना लिया। दिन रात दुआ करती रही। इसके बेटे ने जैसे जैसे आँख खोली, माँ की ममता ने सारे जख्मों पर मरहम रखा। वो अपने बेटे को सीने से लगाती और कहती, मेरा बेटा ही मेरी दुनिया है। एक दिन सास ने हद पार कर दी। इसने सबके सामने कहा, ये लड़की नहुसत है, इसके आने के बाद सब बर्बाद हो गया। मारिया के आंसू छलक पड़े। इसने शौहर की तरफ देखा, मगर शौहर माँ के सामने चुप रहा। इस दिन मारिया का दिल टूट गया। रात के पिछले पहर वो अपने कमरे में तन्हा बैठी सोच रही थी, काश मैंने उस दिन बाबा की नसीहत सुनकर नदीम से मिलने की जिद न की होती। काश मैंने अब्बा के सामने सच्चाई के साथ समझौता किया होता, शायद ज़िंदगी मुख्तलिफ होती। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इस लम्हे इसका बेटा रोते हुए जागा। मारिया ने बेटे को गोद में उठाया, आंसू पूंछे और कहा, बेटा, तेरी माँ का नसीब शायद कठिन है, मगर मैं तुझे मोहब्बत, इज्जत और सुकून दूंगी। इसके दिल से एक दुआ निकली, या अल्लाह, मेरी औलाद को वो सुकून दे जो मुझे नसीब ना हो सका। वक्त गुजरता गया। मारिया ने सब्र को अपना हथियार बना लिया। वो दिल से मान गई कि सुकून दौलत में नहीं, बल्कि दिल के रिश्तों और इज्जत में है। वो अपनी औलाद की तरबियत में लग गई। आखिरकार इसकी कुर्बानी और सब्र ने सबको बदल डाला। इसका बेटा बड़ा हुआ, माँ की इज्जत करने वाला, नेक और सच्चा इंसान बना। वही बेटा ख़ानदान को सहारा बना। आखिरी लम्हे में जब मारिया ने पीछे मुड़कर ज़िंदगी देखी तो आंखों में आंसू और होंठों पर एक दुआ थी, या अल्लाह, मेरा सफ़र कठिन था, मगर मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे सब्र दिया। मेरी औलाद को कभी वो दुख न देना जो मैंने सहे। यूँ मारिया की कहानी ख़त्म हुई, मगर पैगाम छोड़ गई। मोहब्बत अगर वालिदैन की रज़ा और दुआओं के बग़ैर हो तो बसा औकात ज़िंदगी को कठिन राहों पर ले जाती है, और दौलत के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी सुकून और इज़्ज़त और खलूस है। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।